Hallelujah. 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 I hope you all are happy today and we are here in a new beginning. God is going to do miracles and we are gonna be filled in this hall. How many of you believe that? Amen. Hallelujah. So today let's celebrate, let's worship God from the bottom of our hearts. How many of you believe that there is power in the blood of Jesus? We are all redeemed by His blood. So let us all worship Him. Let us all stand up in His presence and worship. Let's clap our hands. Would you be free from the burden of sin? Power in the blood, power in the blood. Would
today we are here in few numbers, but God, we know that you are here with us, you are here in this service, Lord. Appa, take complete control over this service. Let today be a turning point in our lives and in this English worship, Lord. Appa, Lord, we bless each and everyone who are present here, Lord. Let your Holy Spirit touch their hearts. Let your Holy Spirit touch their lives, Lord. Let your Holy Spirit, Appa, attract them and bring the souls that are broken outside, Lord. Let your Holy Spirit do wonders and miracles. In Jesus' name we pray. Amen. Good afternoon, everybody. There is an announcement. We are excited to welcome you to our Sunday service. Heal to Heal is a new branch, Kazhakottam. We are a branch of KFM India, headquartered in Nedumangad, now expanding across Trivandrum with 6 other branches in Pallad, Chervalam, Vidura, Velarda and Kaudiyar. If you are looking for a place to worship in truth and spirit, we invite you to join us. We are located at Flamingo in 2nd floor, Cyber Arcade, Kazhakottam. For more details, you can reach out to Pastor Rajesh Shiju through our social media handles. At Heal to Heal, we believe that no matter how broken or weak you feel, the power of Jesus Christ can bring healing and restoration. Our mission is to walk alongside you, helping you experience transformation in every area of life: physical, emotional, mental, and spiritual. Together we grow in God's love and equip others to find healing. We are so glad to have you here. Let's worship the God together. Amen. Praise Yeshua. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. I have a bad throat today. എൻ്റെ തൊണ്ട ഇന്ന് അത്ര സുഖമില്ല. We had a morning service, a joint service in Nedumangad. ഇന്ന് നെടുമങ്ങാട് നമുക്ക് സംയുക്ത ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു. I sang my life out. ഞാനിന്ന് എൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ മുഴുവനായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടി ആരാധിച്ചു. And I gave my throat also to my God. ഞാൻ എൻ്റെ തൊണ്ടയും കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. There was a great presence of God that really overwhelmed us. ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. And we are going to walk in that power throughout this week. നാം അതേ ശക്തിയിൽ ഈ ഒരാഴ്ച മുഴുവനും നടക്കുവാൻ പോകുന്നു. Today, as we take a few minutes before that, I just want to tell you that next week I won't be there. ഞാൻ മെസ്സേജിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല. So those who are present here, ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്നവർ, that doesn't mean that you don't have to come. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരേണ്ടതില്ല എന്നല്ല. You still have to come. നിങ്ങൾ അപ്പോഴും വരണം. So I might not be there, but there would be another man or woman of God standing here and preaching the word of God. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തനോ അഭിഷക്തിയോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കും. The show must run. ആ കർത്താവ് ആരംഭിച്ചത് അത് തുടരുക തന്നെ വേണം. I'm going for a week to Pune. ഞാൻ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പൂനെയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. I'll travel on Wednesday and I'll come back only next Thursday. ഞാൻ ഈ ബുധനാഴ്ച പോയി അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച മാത്രമേ മടങ്ങി വരികയുള്ളൂ. And Sunday I'm going to a church called One Church there. ഞാൻ ഞായറാഴ്ച വൺ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭയിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. And I believe that this journey of course is for work purpose. എനിക്കറിയാം ഇതൊരു എൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായ ഒരു യാത്രയാണ്. But I'm sure God will have His plans for the journey as well. എന്നാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കർത്താവിന് ഈ ഒരു യാത്രയിലും തന്റെ പദ്ധതികളുണ്ട് എന്ന്. Hallelujah. Hallelujah. Before we just get into the word of God, I just want to, pour out my heart into God's presence. നാം വചനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവസന്നിധിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം പകരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We all have pressures of the life, sometimes pulling us down. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ നമ്മെ താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകും.
but our God is faithful. എങ്കിലും കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ. And His grace is enough for us. അവന്റെ കൃപ നമുക്ക് മതിയായത്. You know, the beauty is that His grace helps us to get up again and move again. അതിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്തെന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് നടക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ് നമ്മളെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. We might have been there down, but from there we get up again and we worship Him and we again move and we again talk and we again preach and we do everything by His grace. നാം ഒരുപക്ഷെ വീണ് കിടക്കുന്നവരായിരിക്കാം, എങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും വീണ്ടും കർത്താവ് നമ്മളെ അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നമ്മെ ആരാധിക്കുവാൻ, അവന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ, അവന് സകലതും ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. And we want to take a moment to worship Him again because we need His presence. നാം കുറച്ച് സമയം കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. One song that I like the most is taking my sins, my cross, my shame, rising again I bless your name. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: എൻ്റെ പാപവും എൻ്റെ രോഗവും എൻ്റെ നാടവും എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. Taking my sins, my cross and my shame. When I say shame, I mean that you sometimes have to bow down your head in front of others. നമ്മുടെ അപമാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുരിശ് സകലതും കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി. So today I want to urge you that would you be able to pour out your heart into God's presence? ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പകരുവാൻ. I might ask you for a few more minutes to stand up in His presence. ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്പസമയം കൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? And I just want to urge you that, you know, from the depth of your heart, I just want you to go through, I don't want you to go through your entire life. Don't think about your entire life. ഞാൻ ഈ സമയം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ മുഴു ജീവിതത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനല്ല, but just last 1 week you take. ആ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, just 1 week. ആ ഒരാഴ്ച മാത്രം What did you go through? നിങ്ങൾ എന്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്? There will be good moments. അവിടെ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി. And there would be painful things as well. ഒത്തിരി വേദനാജനകമായതും ഉണ്ടാകാം. But taking everything, can you glorify Him today? എന്നാൽ അതൊക്കെയും എടുത്തു മാറ്റി കർത്താവിന് give it to Him. With that ആ വേദനകളോടും ആ സങ്കടങ്ങളും ആ സകലത്തോടും കൂടി കർത്താവിന്റെ കൈകളിൽ കൊടുത്ത് അവനെ would you be able to glorify Him? നിങ്ങൾക്ക് അവനെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാൻ, അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ? You know, it is a necessity of the hour. അത് ഇന്ന് ഈ സമയം നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്. God wants a heart. കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And you need to lend your heart in prayer and worship. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലേക്കും നിങ്ങൾ കടത്തേണ്ടതുണ്ട്. A moment when you're telling Him that, God, I'm nothing without you. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് അവനോട് പറയാൻ കഴിയുമോ? But if I stand, it is your grace. കർത്താവേ, ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങയുടെ കൃപയാണ്. If I smile, it is your grace. കർത്താവേ, ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ കൃപയാണ്. If I smile, it is your grace. എന്റേതല്ല, അങ്ങയുടേതാണ്. If I smile, it is your grace. ഞാൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവിൽ നിന്നുമാണ്. If I walk, it is your grace. ഞാൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ്. I want to just say thank you from the depth of your heart. കർത്താവേ, എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. Knowingly or unknowingly, sometimes we end up praising men and women or sometimes pleasing them. ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ, മാനുഷിക ബുദ്ധിയെ നാം മഹത്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും. But we just know that there is only one person worthy of all praise. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഒരേ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Sometimes we praise people. ചില സമയങ്ങളിൽ നാം മനുഷ്യരെ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തുവാൻ, or sometimes people praise us. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർ നമ്മെ പുകഴ്ത്തുവാൻ ഇടയായി തീരും. That is momentary, my dears. എന്നാൽ അതൊക്കെയും നൈമിഷിക മാത്രമാണ്. That vanishes. അത് മൊത്തം മാഞ്ഞു പോകും. You do something wrong, everything that you have done for so many years goes for a toss. നിങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത സകലതും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയായി പോകാം. But there is only one person, there is only one God who doesn't change. He is good yesterday, today and forever. ഒരേ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ മാറാത്തവനായുള്ളൂ. അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ. I am so thankful to God. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് വളരെ നന്ദിയുള്ളവളായിരിക്കുന്നു. I know the paths that I have walked. എനിക്കറിയാം ഞാൻ കടന്നു വന്ന വഴി എന്താണെന്ന്. You know, in those early 20s, ഞാൻ എൻ്റെ 20കളുടെ തുടക്കത്തിൽ
I started working. ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു. And I had I was born and brought up in a very limited, a small community. വളരെ ചെറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു ചെറിയൊരു സമൂഹത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു With lot of restrictions. ഒത്തിരി പരിമിതികളുള്ള ഒരിടത്താണ് ഞാൻ വളർത്തപ്പെട്ടത്. And from there I was thrown into a totally opposite world. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും അതിന് നേരെ വിപരീതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തപ്പെട്ടത്. So I was amongst those who were into drugs, who were into alcohol, who did everything to make themselves happy. ഞാൻ ചെന്ന ഇടത്താണെങ്കിൽ അവിടെ അവർ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അവരെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ഞാൻ ചെന്നത്. So if we go into the office, there would be a place which will be called as the smoking zone. ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാകും, പുകവലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഏരിയ. I would go with them and I'll sit with them there. ഞാൻ അവരോടൊപ്പം അവരുടെ കൂടെ ചെന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇരിക്കും. They were good people. അവരെല്ലാവരും നല്ല വ്യക്തികളാണ്. But they were going through bad situations. എന്നാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. I don't remember the name of a lady. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവരുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. But I remember that she had an issue with her ear. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ചെവിയുമായി സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. And her life was also a mess. അവരുടെ ജീവിതവും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളിലായിരുന്നു. And I went with her to the smoking zone. ഞാൻ അവരോടൊപ്പം ഈ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് പോയി. 21 or something like that. 20-21 വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. And I don't know what stage of life that was or what mood I was. എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അന്ന് എന്തൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. I asked her, can you also give me to smoke? ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്കും ഒരു പുകവലിക്കുവാൻ ഒരു സിഗരറ്റ് തരാമോ? Yes, I did ask her, can you please give me once, I want to smoke. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പുകവലിക്കുവാനായി തരുമോ? You know, I know God was looking at me then also. എനിക്കറിയാം കർത്താവ് അപ്പോഴും എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. She laid her hands on my shoulder. അവരെന്റെ തോളിലേക്ക് കൈയിട്ടു. And she said, you have a good life. അവർ പറഞ്ഞു, നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതമുണ്ട്. And you have a great future. നിനക്കൊരു വളരെ നല്ല ഒരു ഭാവിയുണ്ട്. I don't want you to destroy yourself. എനിക്ക് നിന്നെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. And she didn't let me do that. എന്നെ അതിനുവേണ്ടി അനുവദിച്ചില്ല. The situation could have been totally different. എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ആ സാഹചര്യം നേരെ വിപരീതമായിരിക്കാം. I could have been one of them. ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ അവരിൽ ഒരാളായി മാറുവാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. And many such situations. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ. One day we had an office party. ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. That was a place it was like a lot of people were there. അവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. And I think it was an office party, so they had drinks as well as they had soft drinks. അവിടെ ഒരു ഓഫീസ് പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മറ്റ് ലഹരിയുള്ള കുടിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതും ഉണ്ടായിരുന്നു. I was a very innocent girl. ഞാനന്ന് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ എൻ്റെ പ്രായമായിരുന്നു. I don't know what is drink and what is not. എനിക്കറിയില്ല ഏതാണ് മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് അല്ലാത്തതെന്നൊന്നും. I had an orange drink. ഞാനൊരു ഓറഞ്ചിന്റെ ഒരു പാനീയം കുടിച്ചു. And I don't know what happened to me after that. എനിക്കറിയില്ല അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന്. But in the sense I knew something was wrong. എനിക്കറിയാം എന്തോ ഒന്ന് തെറ്റാണ്. But I thank God for beautiful friends around me. എന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾക്കായി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. They were around me as a protection. അവരെനിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഒരു സംരക്ഷണമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. I had my friends who were much elder to me. എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം എന്നെക്കാളും മുതിർന്നവരായിരുന്നു. There was this lady called there's my friend called Debu. ദേബു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. She was very kind to me. എന്നോട് വളരെയധികം മനസ്സിലുള്ളവരായിരുന്നു. What I want to tell you is that could have been another moment when someone could have led me into the wrong path. ഒരുപക്ഷെ ആരെങ്കിലും എന്നെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള വളരെ വലിയൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. I see God's protection in that moment also. ആ സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണം എനിക്ക് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. Hallelujah. Hallelujah. I'll tell you one more incident. ഞാൻ ഒരു സംഭവം കൂടി നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാം. I was walking down the streets of Delhi. ഞാൻ ഡൽഹിയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ
Again, I want to remind, I was a very innocent girl. ഞാൻ ആ കാലത്ത് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു I'm പ്രായമായ ഒരു reminding it to കാലത്താണ്. you, just for you to know that how God protects. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കർത്താവ് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനാണ്. I was looking for a job. ഞാനൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. I went to many places. ഞാൻ ഒത്തിരി ഇടങ്ങളിലേക്ക് അതിനു വേണ്ടി പോയി. And I was carrying a file with me with my resume and other documents. എൻ്റെ എല്ലാ ഫയലുമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഫയൽ ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And then I saw a man walking behind me. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ പുറകെ ഒരു പുരുഷൻ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു. And he ran to me. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു. And then he said, "Are you looking for a job?" അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നീ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണോ? I was like surprised. Oh, how does he know? But I was like, yes. I was looking for a job. പെട്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഇതറിയാം? അതെ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. How dumb I was. I had my file in my hand. I could not think at that point. ഞാനപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൂടിയില്ല, എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് അത് ചോദിച്ചത്. Anyways, he said, if you're looking for a job, I have got some very good vacancies. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പക്കൽ ഒത്തിരി നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ട്. These are all high profile jobs. ഇതൊക്കെയും വളരെ വലിയ ജോലികളാണ്. Yeah, and you will start getting a very high payment, but it has got layers of interviews. നിനക്ക് നല്ല ശമ്പളം ലഭിക്കും, പക്ഷേ ഇതിന് ഒത്തിരി അധികം അഭിമുഖങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. And he said too many good things about that profile. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. And he gave me his number. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് തന്നു. And he said, you come to this particular place. Something he said. I don't even remember the conversation much. അന്ന് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് അത്രയും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്നാലും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. And I took those details and very happily I went back to my friends with whom I used to stay. ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ തന്ന ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് കടന്നു പോകുവാനിടയായി. ദേബു and Rashmi. ദീപു, രശ്മി എന്നാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേര്. I told them, see how good, you know, how lucky I am. I am getting a job on the road. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ്, റോഡിൽ നിന്നാണ് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടുന്നത്. They literally, they didn't hit me. That was the situation. അവരെന്നെ അടിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. Said, how dumb you are. അവർ ചോദിച്ചു, നീ എത്ര മണ്ടിയാണ്. You know what? Who that person was? നിനക്കറിയാമോ ആരാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന്? He was trying to pull you into trafficking, human trafficking, sex trafficking. പെൺവാണിഭം പോലെയുള്ള ചിലതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. I was very innocent. ഞാൻ അപ്പോൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നു. If I would have gone, I would not be standing here and praising God. ഞാൻ എന്നാ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, അവനെ മഹത്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. I can tell you so many instances where I know the divine protection of God leading me this far. ഇനിയും എനിക്ക് ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാൻ കഴിയും, കർത്താവിന്റെ ആ സംരക്ഷണം എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്നത്. Divine protection, provision and presence. കർത്താവിന്റെ ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യം, അവന്റെ സംരക്ഷണം, അവന്റെ കരുതൽ. He didn't let me make a wrong choice in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല. Though I got delayed when it came to my marriage. എന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും it was late. അത് ഒത്തിരി താമസിച്ചു. But I knew God stopped that so that I can be in the right place with the right person. കർത്താവ് അതിന് അത്രയും കാലം എന്നെ കാത്തിരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ശരിയായ വ്യക്തിയോടൊപ്പം ശരിയായ സമയത്ത് ഒന്നു ചേരേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ്. He saw the future in me. എന്റെ ഭാവി അവൻ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. To serve him. അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ, അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ. So I just want to worship him with all my heart today. ഇന്ന് എന്റെ മുഴു ഹൃദയത്തോടെ അവൻ ആരാധിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It says, the song goes like this. Taking my sins, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. This day I want to just ask you. I am very open. Some people say, why are you so open about your life? ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനിടയെത്തുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഇത്രയും തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്? Why do you open up and tell all the secrets of your life to people? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യവും എല്ലാവരോടും തുറന്നു പറയുന്നത്?
I tell this because I know that there are thousands outside who are going through the same. ഞാനിത് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ പുറത്തുണ്ട്. And to them, I want to give you the message that Jesus saved me and He will save you too. അവരോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ അവന് നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So I don't know what situation you are in. Just take your last week itself. Reflect into your own life and say, God, I want to give everything that was good and the bad and worship you with all my heart. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലേക്കും മാത്രം നോക്കിയാട്ടെ. എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, കർത്താവെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ നല്ലതും ചീത്തയും സകലതും അങ്ങേക്ക് നൽകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Let's all worship Him. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Once again. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sins, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Taking my sins. Taking my sins, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sins, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Tell to the Lord, you taking my sins, my cross, my shame. Taking my sins, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus,
We worship you. We worship you. Oh Lord, we worship you with all of our hearts. We worship you. We worship you. We worship you. We praise you, 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 oh God. We praise you this evening, oh God. We praise you, Father God, for your faithfulness, oh God. We praise you for your faithfulness, Abba, Father God. We thank you, Lord, that you didn't let us, Father God, be destroyed, oh God. We thank you for your faithfulness. Can you just say that from the depth of your heart, oh God, that we are standing, oh God, because of your grace, oh God. We do not deserve it, oh God. With the life that we have led, oh God, we did not deserve it, oh God. But we want to say we thank you, we thank you, we thank you, we thank you, God. Oh, Holy Lord, we worship you, we worship you, we worship you. The God over the entire universe, we worship you. The one who has created everything, we worship you. The God who has authority over all the powers and principalities of this world, we worship you. We worship you, Lord God. We are not the perfect singers, oh God. We are not the perfect worshippers, oh God. We are not the most perfect people, oh God, but we have a heart that wants to tell you that we love you, Lord. Can you just tell him that you love him with your brokenness, with your imperfectness? Just tell him that you love him this day. Your life may look like meaningless to others, but God says that I see meaning in your life. I see purpose in your life, and you are my chosen vessel, and I will glorify myself in you and through you. In the name of Jesus, I declare, oh God, I declare, oh God, every person who is listening to me, oh God, let this voice be your voice upon their life, oh God. Taking the sins, the bondage, the burden, the failures, the worries, the imperfectness, let them rise, oh God, in the glory that you're going to show forth, oh God, and send upon them, oh God. And Lord, make them walk into your purpose for their life, oh God. Yes, Lord, your purpose for their life, oh God. Completely surrendering everything unto your care. In Yeshua's name we pray. Amen. Amen. You may be seated. Okay. I'll quickly turn to the word that God has given me. Asking God, what do you want me to talk about? And this is what he has given me. Luke chapter 22. കർത്താവിനോട് ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ഇതാണ് എനിക്ക് നൽകിയ വചനം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം. Just give me a second. Is it 22 or 23? ഇവിടെ in my phone. ഇവിടെ 22 ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 22. And verse 31. ലൂക്കോസ് 22-ന്റെ 31-ാമത്തെ വചനം. It says, Simon, Simon, Satan has asked to swift all of you as wheat. ശീമോനെ ശീമോനെ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു. But I have prayed for you, Simon. ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു. That your faith may not fail. That your faith may not fail. ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. And when you have turned back, strengthen your brothers. എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളുക. Here it says, Simon, Simon, Satan has asked to swift all of you as wheat. ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു, ശീമോനെ ശീമോനെ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു. It is not just to Simon, it's saying all of you. അവിടെ പറയുന്നത് പത്രോസ് ശീമോനെ മാത്രമല്ല, അവിടെ എല്ലാവരെയും എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. It meant
the other disciples also. മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെയും അവിടെ കുറിച്ചും കൂടിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. And we know that what is this sifting? What is sifting? എന്താണ് പാറ്റിക്കളയുക? What does it mean? അതിനർത്ഥം എന്താണ്? It means, have you seen sifting happening? നിങ്ങൾ പാറ്റുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? You have done that, right? Yes. എല്ലാവരും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? Yes, Soja is smiling. I have done that so many times. Or I've seen my mummy doing it. Just kidding. So sifting is the time when you have maybe the grains or whatever, and you take it to a height and then you shake it vigorously. പാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ധാന്യങ്ങൾ പോലുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ച് നമ്മൾ വളരെയധികം അതിനെ കുലുക്കുവാൻ shake it vigorously. അതിന് ഭയങ്കരമായി കുലുക്കും. And then what happens is the grain remains there and all the unwanted stuff will fly off. That is lighter. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ധാന്യങ്ങൾ, നല്ല ധാന്യങ്ങൾ അതിൽ നിൽക്കുകയും ബാക്കി പതിരുകളെല്ലാം പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും. But in this scenario, say it's not God who is sifting, who lets the grain stay back and the unwanted go. എന്നാൽ ഇവിടെ പാറ്റുന്നത് കർത്താവല്ല. It is Satan who wants to sift you only off. നിങ്ങളെ മുഴുവനായി പാറ്റിക്കളയുവാൻ പിശാചാണ് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നത്. I was just some time back, I was telling you about the different circumstances that I went through. ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. And I was being, Satan was trying to sift me off from God's purpose. കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എന്നെ പാറ്റിക്കളയേണ്ടതിന് പിശാച് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And here also it is talking, Jesus is talking to Simon Peter. എന്നാൽ ഇവിടെ ശിമോൻ പത്രോസിനോട് കർത്താവ് അത് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. And we know when is this happening? When is this portion? What is happening in Luke 22? ഇവിടെ ലൂക്കോസ് 22-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? We know that Jesus is preparing for his burial. കർത്താവ് തന്റെ and his crucifixion. ക്രൂശീകരണ മരണ അടക്കത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. Nobody knows that. ആർക്കും അതിനെപ്പറ്റി അറിയുകയില്ല. Nobody knows that Jesus is going to be crucified. കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല. But being God, he knows. എന്നാൽ കർത്താവ് ദൈവമായതുകൊണ്ട് അവനത് അറിയാം. You think about the state of mind that he is going through. കർത്താവ് കടന്നുപോയ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, on one side he knows the pain that he has to face. കർത്താവിന് ഒരു വശത്ത് അറിയാം താൻ എന്തുമാത്രം വേദനയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടതെന്ന്. And on the other side he is also a human being. എന്നാൽ മറ്റേ വശത്ത് താൻ ഒരു മനുഷ്യനുമാണ്. He is stretched between both. കർത്താവ് ആ ഒരു രണ്ട് വശങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നുറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. And in between this he also has to prepare his disciples. ഇതിനൊക്കെയും ഇടയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കേണ്ടതായുണ്ട്. They don't know what is going to happen. എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. So far Simon is strong because he is standing with his savior. കർത്താവായ രക്ഷിതാവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശീമോൻ വളരെ ശക്തനായി നിൽക്കുന്നു. He has been seeing he has been seeing Jesus doing miracles. യേശു അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. When I walk with my husband, ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ, or my kids walk with their father, എൻ്റെ മക്കൾ അപ്പനോട് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ, they are not scared. അവർ പേടിക്കയില്ല. Because they know that their father is there and they will take care. കാരണം അവരുടെ അപ്പൻ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ട്, താൻ സകലതും കരുതിക്കൊള്ളും എന്ന് അവർക്കറിയാം. But when they walk alone they are scared. എന്നാൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെടും. And Simon is not scared at this moment. ശീമോനും ഈ സമയത്ത് അവൻ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയല്ല. Because the God who raised the dead is standing with him. കാരണം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവമാണ് അവനോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നത്. But in another few hours he doesn't know that he's going to betray this God with whom he has been walking for last 3 years. എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയും നാൾ കൂടെ നടന്ന ആ സ്വന്തം ദൈവത്തെ അവൻ തള്ളി പറയുവാൻ പോകുകയാണ്. We just look at Peter's life. നാം പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയാൽ we see fluctuated, it's like a wave. ഒരു തിരമാല പോലെ ഉയർന്നും താണുമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. A man who walked in his flesh as a fisherman. ഒരു ജഡത്തിൽ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനായി ജീവിച്ച പത്രോസ്. Not an educated one. വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരുവനായിരുന്നില്ല. A very angry, haughty kind of a man. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തുചാട്ടക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. And angry also sometimes. എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു If you read the word, we say that sometimes he has gone and advised Jesus also, you don't do this.
And he tries to be that good and protective and all that, but he's also an angry person. നാം വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, കർത്താവിനെ പോലും കർത്താവെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും വളരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. At the same time he was an angry person. അതേ സമയം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ്. He also thought that he is the bodyguard for Jesus. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയും ചിന്തിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ യേശുവിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു. And this is the same Peter who betrayed Jesus. അതേ പത്രോസ് തന്നെയാണ് യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞതും. Yeah, we know all that situation, right? നമുക്കതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. And then we also know that this is the same Peter who after some time says, I don't want to, he just goes back to his original job of fishing. എന്നാൽ ഇതേ പത്രോസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും യേശുവിനെ അറിയുകയില്ലെന്ന് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തിരികെ മീൻപിടുത്തത്തിലേക്ക് പോയത്. So you'd be thinking, okay, this is about Peter, what is it to do with my life? എന്നാൽ നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് പത്രോസിനെ കുറിച്ചല്ലേ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിന് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? What I want to say is that time and again Satan was trying to sift off Peter. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഓരോ സമയവും വീണ്ടും പിശാച് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നത് പത്രോസിനെ പാറ്റിക്കളയുവാനാണ്. Multiple occasions. പല സാഹചര്യങ്ങൾ. As he was walking with Christ, അവൻ യേശുവിനോട് കൂടി നടക്കുമ്പോഴും, and after that when he betrayed Christ, അവൻ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും. Have you ever betrayed anyone? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Or cheated anyone? ആരെങ്കിലും ചതിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Or small things also, at least. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ, like you promise something to someone and then last minute you say, no, I can't do it. ആരോടും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഉറപ്പായും ചെയ്യാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവസാന നിമിഷം അയ്യോ എനിക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Or any kind of such feeling. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? I know of a couple. എനിക്കൊരു ദമ്പതികളെ അറിയാം. And this couple, they had a love marriage. അവർക്ക് ഒരു പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു. And they really loved each other. അവർക്ക് തമ്മിൽ വളരെയധികം സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. But after few years, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ a new lady came into this husband's life. ഈ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ത്രീ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. If you ask this person, he still loves his wife. എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. But he finds this woman more attractive. എന്നാൽ ഈ പുതുതായി വന്ന സ്ത്രീ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി ആകർഷിതനായി മാറി. And he is more influenced by her. ആ വ്യക്തി, ആ ഒരു സ്ത്രീ തന്നിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. So he wants to leave his wife. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കണം. And he wants to join with the other woman. എന്നിട്ട് പുതിയ ആ സ്ത്രീയോട് കൂടി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So he is feeling guilty. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം കുറ്റബോധമുണ്ട് ഉള്ളിൽ. He is sad about it. അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. But he cannot get away from it. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. I'm just giving you this example to tell you how Peter would be feeling at that point. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നതിന് കാരണം എങ്ങനെയാണ് പത്രോസിന് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തോന്നുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുവാനാണ്. Peter walked with Jesus day in and out. പത്രോസ് രാവും പകലും മുഴുവൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്നവരാണ്. And if you see in the verse 33 he says, Lord, I am ready to go with you to the prison and to death. അവനോട് കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടി തടവിലാകുവാനും മരിപ്പാനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. I repeat, I am ready to go with you to prison and to death. കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടി തടവിലാകുവാനും മരിപ്പാനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. All these kind of promises happen in love. സ്നേഹത്തിലും പ്രണയത്തിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. And sometimes we see when the wedding also happens, so we say ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. വിവാഹത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. Yeah, we have heard that. നാം ഒത്തിരി അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. And then after few months when they come for counseling, I'm like, yeah, that were just few words. എന്നാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ പറയും, അതൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞു.
nobody takes it with that seriousness. ആരും ആ വാക്കുകളെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. And just like that, Peter said, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. അതുപോലെയാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടി തടവിലാകുവാനും മരിപ്പാനും ഒരുക്കമാണെന്ന്. Actually, he was telling the truth. ശരിക്കും പത്രോസ് സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. But it was not the immediate truth. എന്നാൽ അത് ഉടനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ലായിരുന്നു. He was prophesying over his own life for future. അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാവിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു. But at this point, he was just talking out of his flesh because he was very bold. The emotions were strong. ആ സമയത്ത് പത്രോസ് തന്റെ ഒരു എടുത്തുചാട്ടത്തിൽ നിന്നും അപ്പോഴുണ്ടായ വികാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് കർത്താവിനോട് ഇത് പറയുന്നത്. And then it says, so Jesus says, when I sent you without purse, bag or sandals, did you lack anything? പിന്നെ അവൻ അവരോട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശീലയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും കൂടാതെ അയച്ചപ്പോൾ വല്ല കുറവും ഉണ്ടായോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു. And he said to them, but now if you have a purse, take it, and also a bag, and if you don't have a sword, sell your cloak, buy one. It is written, and he was numbered with transgressors, and I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me. So basically, Jesus is telling about, in these verses, he's telling about his crucifixion. ഈ തുടർന്ന് നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് യേശു അവിടെ പറയുന്നത്. And in the same chapter, if we go, it was just one verse above. 34, verse 34 says, Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny 3 times that you know me. അതിന്റെ 34-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പത്രോസേ നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് 3 വട്ടം തള്ളി പറയും മുമ്പേ ഇന്ന് കോഴി കൂകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. So a verse before he is saying, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. എന്നാൽ ഒരു വാക്യം മുന്നേ പത്രോസ് പറയുന്നത്, കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തടവിലാകുവാനും മരിപ്പാനും തയ്യാറാണ്. And Jesus is telling that you are going to betray me. എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു, നീ എന്നെ തള്ളി പറയുവാൻ പോകുന്നു. And within few hours Peter is experiencing that. എന്നാൽ കുറച്ച് നാഴികകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പത്രോസ് അതേ കാര്യം അനുഭവിക്കുകയാണ്. Can you experience the turmoil in Peter's heart? നിങ്ങൾക്ക് ആ പത്രോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യാകുലതകളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമോ? He definitely loves Jesus. അവൻ തീർച്ചയായും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. But he's scared. പക്ഷെ അവൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. He wanted his own life to be safe. അവൻ അവന്റെ സ്വന്തം പ്രാണനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And he had to betray Jesus. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ യേശുവിനെ തള്ളി പറയേണ്ടതായി വന്നു. Jesus was not sad about it. യേശു അതിനെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും വിഷമിച്ചില്ല. Because Jesus knows that this is all working together for a big purpose. കാരണം കർത്താവിന് അറിയാം ഇതൊക്കെയും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന്. But think about Peter. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. The depth of pain that he would have gone through. ആ പത്രോസ് കടന്നുപോയ വേദനയുടെ ആഴം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു. Before that, Peter didn't betray him. Before that, Peter didn't betray him before the situation. ഇതിനു മുന്നേ പത്രോസ് ഒരിക്കലും യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. And now he has fallen in his own eyes. എന്നാൽ ഇപ്പോഴേക്കും അവൻ സ്വന്തമായി തന്നെ വീണു പോയിരിക്കുന്നു. And here is a struggle. ഇവിടെ ഒരു മൽപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാകുകയാണ്. A struggle between. So this morning, I don't know if anyone has seen my status, it says stretched between Satan's attack and Savior's prayer. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെയാണ്, സാത്താന്റെ പദ്ധതിയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. So here Jesus is saying, I prayed for you. ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. So Jesus knows that these things are going to happen. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. And that Satan will try to swift Peter off his purpose. പത്രോസിനെ തന്റെ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും പാറ്റിക്കളയുവാൻ പിശാച് നോക്കുന്നു. And all this is happening just before crucifixion, when Jesus has a bigger responsibility on him. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവിന് വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം തന്റെ മേലുണ്ട്. So think of the turmoil that Jesus is also going. കർത്താവ് കടന്നുപോയ ആ വിഷമങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. In few hours he is saying that, Lord, if it is possible, take this cup away from me. Jesus is saying that. യേശു അപ്പോഴേക്കും കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്നും മാറ്റണമേ. So on one side there is pain,
that he's getting ready for. On the other side, his disciples who are not prepared for his crucifixion, and on the other side, so many things are happening. ഒരു വശത്ത് തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വേദന, താൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതകൾ, മറുവശത്ത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത. My message to you is that Jesus is seeing all that in your life. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകലത്തെയും കർത്താവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. On one side you want to serve God. ഒരു വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ സേവിക്കണം. On the other side you're stretched by the attacks of the devil. എന്നാൽ മറുവശത്ത് പിശാചിന്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. This morning a sister came to me. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു When Sriju pastor said leaders go out and pray for people. ശ്രീജു പാസ്റ്റർ ലീഡേഴ്സിനോട് പോയി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, so I was just walking and I went to the back. ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പുറകിലേക്ക് പോയി. I didn't lay hands on every person, like who were standing in a queue. I didn't lay hands on everyone like that. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും തലമേൽ കൈവച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. I just laid hands on the people I felt like. എനിക്ക് നിശ്ചയമായും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് തോന്നിയവരുടെ തലയിൽ മാത്രം ഞാൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. So I went to the sister. ഞാൻ ഈ സഹോദരിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നുപോയി. And I started praying for her and she showed me her leg. ഞാൻ ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുവാൻ ഇടയായി. I laid my leg on her leg. ഞാൻ എൻ്റെ കാല് ആ സഹോദരിയുടെ കാലിന് മുകളിൽ വെച്ചു and prayed for her. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. So after the meeting she came to me. ആ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ആ സഹോദരി എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. And she was almost in tears. കണ്ണുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കടന്നു വന്നത്. And what she said was, Pastor Shiju is gone and I'm not able to reach out to him. ഷിജു പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും എനിക്ക് കഴിയില്ല. And I'm very scared and I'm burdened. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ പേടിച്ച് വളരെ ഭാരത്തോടെ ആയിരുന്നു. She had some challenges. ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. And she told me about that. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയും ആ സഹോദരി എന്നോട് സംസാരിച്ചു. And she was in tears when she said that Shiju pastor is not here. ആ സഹോദരി എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഷിജു പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And then she said, I wish now who is going to lay hands on me and pray for me. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, കർത്താവേ ആരാണ് ഇനി എൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നത്? I'm standing in the back. I wish someone can come and lay hands on me. ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകിലാണ് ഇരുന്നത്. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നൊന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. And she said the pain, the intensity of that pain reduced. എന്നിട്ട് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ആ ഒരു വേദനയുടെ ആ ഒരു കാഠിന്യം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു. And whatever challenges she was facing, we could talk about that. ആ സഹോദരി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. What I wanted to tell you about the sister was that on one side I told her that you are a woman of God. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ സഹോദരിക്ക് ഒരു വശത്ത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തയാണ്. And you have a powerful testimony. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ശക്തമായ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട്. And that testimony is not for you to hide and just spend your time trying to fix all the other right things. ആ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ചിലവഴിച്ച് വെറുതെ കളയുവാനുള്ളതല്ല. Sunday after Sunday you might have pain, you might have loss of money. There could be multiple things. ഓരോ ഞായറാഴ്ച കഴിയും തോറും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. That is the reality of today. അത് ഇന്നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. But the reality of tomorrow is that you are a mighty woman of God. എന്നാൽ നാളെയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു അഭിഷക്തയാണ്. And I said you work for the kingdom of God. Our church's name is also Kingdom First Ministry. That is, you serve the kingdom first and rest of the things will follow. ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുവാനായി ഇടയായി തീർന്നു, നിങ്ങൾ മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുവീൻ, ബാക്കി സകലതും നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. What I want to come from bring out from this story is, ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, she is being stretched apart. ആ സഹോദരി വളരെയധികം വലിച്ച് ഇഴക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ. God has a big plan for her life. ആ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ കർത്താവിന് വലിയൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. And
to reach that place, Satan is not allowing. എന്നാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ പിശാച് അനുവദിക്കുന്നില്ല. Today it might be a physical pain, tomorrow it might be a fight at home, and then it might be a loss of money. ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഒരു ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, നാളെ ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം, പിന്നെ പിറ്റത്തെ ദിവസം മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ And കടന്നു she said, വരാം. if only I had finances. എനിക്ക് കാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. I said, this is not just your story, this is the story of many people. ഇത് ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി പേരുടെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. Forget about believers, I'm talking about the men and women of God are going through this. ഞാൻ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ, കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്നവർ പോലും ഇതേ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I'm not talking about finances, I'm not talking about the problems. ഞാൻ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ല പറയുന്നത്. This stretching apart feeling, നിങ്ങളെ രണ്ടായി കീറി മുറിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, the desire to serve God and the turmoil to fight today. നിങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ മൽപ്പിടുത്തവും. You know, sometimes I might be going through a very difficult phase, ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ കഠിനമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു and പോവുകയാണ്. at the same time same problem people would come to me, അതേ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു and വരും. then I'm like, God, I need to pray for, and I'll pray in the name of Jesus. I know that they will get the answer. ഞാൻ അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത് പ്രാർത്ഥിക്കും, അവർക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് And we see that always. നാം അത് എപ്പോഴും We all പറയാറുണ്ട്. see that. In the name of Jesus, when we pray, things happen. നാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സകലതും സംഭവിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. It happens. But then I go back and say, God, sometimes I feel like a hypocrite. ചില സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഒരു Like, God, you know, you have to smile even when you are in pain. നാം വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ. Your body might be aching, but you are going to pray for the person who is aching. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായി നിങ്ങൾ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതേ അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി And I'm saying, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി God, you are such a simple but complicated God. കർത്താവേ, നീ വളരെ ലളിതനായ പക്ഷേ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള And I ദൈവമാണ്. said, God, it's very difficult for my little brain to understand all these things. കർത്താവെ, അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്റെ ചെറിയ തലച്ചോറിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. And I'm like, okay, whatever you do, I just want to say that I love you. കർത്താവെ, അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് അങ്ങയോട് And പറയാനുള്ള I am available. ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. I'm available. I'm there for you. ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. How dumb again. He's always there for me, but I still want to tell him that I'm there for him. ഞാൻ എത്ര മണ്ടത്തരമാണ് പറയുന്നത്. കർത്താവ് എപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ ജാടയ്ക്ക്. But anyways, there is a stretching apart that happens. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും നമ്മെ വലിച്ച് കീറുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. A Satan's attack, പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ, and your purpose. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി. Just imagine that. Satan's attack, God's purpose. Satan's attack, God's purpose. When is it going to end? പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ, കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ, കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. But again, when Peter is going to go through this, God is telling him before only, I have prayed for you. എന്നാൽ പത്രോസ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. He didn't pray when he was talking to him. കർത്താവ് അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത്. God prayed, Jesus prayed much before that. അതിനൊക്കെ മുൻപേ കർത്താവ് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു. You know, last year Sister Megha was sharing her testimony. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ മേഘ സിസ്റ്റർ നമ്മളോട് തന്റെ സാക്ഷ്യം പങ്കുവെച്ചു. When you were going through all that as a child, ഒരു ബാല്യകാലത്തിൽ അതിലൊക്കെയും കൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. you were not aware, but the Holy Spirit interceded for you then. പക്ഷേ നാം അറിയാത്തപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സകലതും ചെയ്തു. He didn't let you be destroyed. തകർന്നു പോകുവാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല. And as Jesus says to Peter, I will not, what does it say? I will not let your faith be destroyed. ഇവിടെ കർത്താവ് ശിമോനോട് പറയുന്നത് പോലെ, ഞാൻ നിന്റെ വിശ്വാസം പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു. No, Jesus didn't say that your problems be removed. യേശുവിന് പറയാം, ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. You know, Jesus could have just taken off these problem takers only from our life, makers only from our life. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ തന്നെ അവരുടെ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് മാറ്റാം. Or God could have taken these problem makers from our life.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെയും എടുത്തു മാറ്റുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. But the simple, complicated, loving God He is, വളരെ ലളിതമായ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവ്, He didn't do that. കർത്താവ് അത് ചെയ്യുകയില്ല. He only said, I have prayed for you that your faith may not fail. നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു. As a child you thought that God doesn't have anything to do with people like us, right? സിസ്റ്റർ ആ ഒരു ബാല്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കാണാം, എന്നെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് കർത്താവിനൊന്നും ചെയ്യുവാനില്ല. But still didn't you go to Him again and again? എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് You felt that in your heart that there is something about this God. എന്നാൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയില്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എന്തോ ചിലതുണ്ട്. You know, everyone who has tasted Him here, നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും stretched apart by Satan's attack, പലപ്പോഴും പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളാൽ വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ടവരാണ്. but deep inside the faith that Jesus will never leave me nor forsake me has not gone away. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കർത്താവിനെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശ അതങ്ങനെ നിന്നു. Somewhere, even if it is like a mustard seed, it is there. ഒരു കടുകുമണിയോട് ഓളമുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. It is there. അതവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Because Holy Spirit interceded for us even when we were going through that and even what we are going to go through. കർത്താവ് എന്ന കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. We see a backslided Peter here. നാം ഒരു പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയ പത്രോസിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ The coming days and months he was backslided. അതിനുശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാസങ്ങളിൽ പത്രോസ് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയി. But there was a moment when the power of the Holy Ghost came upon him strong. എന്നാൽ ഒരു ദിവസമുണ്ടായി അവന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വളരെ ശക്തമായി കടന്നു വന്നു. And that was the day of his transformation. അതായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രൂപാന്തരത്തിന്റെ ദിവസം. And in the verse 31 he already said, and when you have turned back, strengthen your brothers. എന്നാൽ 31-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ശീമോനെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതുമ്പ് പോലെ പാറ്റിയിട്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞ് വന്ന Just ശേഷം repeat that. When you have turned back. നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം. I repeat, when you have turned back. നീ തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം. I again repeat, when you have turned back. നീ തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം. There was a moment when your faith was shaken. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം കുലുങ്ങി പോയ ചില അവസരങ്ങൾ. There was a moment when you were like, I prayed so much and you didn't hear me. ഒത്തിരി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒന്നും കേൾക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി പോയിട്ടുണ്ട്. There was a moment when you were about to leave. നിങ്ങൾ സകലതും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുവാനായി തീരുമാനിച്ച നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. But there was that one word that came to you and you turned back. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു. That little mustard seed faith came back. ആ ഒരു കടുകുമണിയോളമുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. And here it says, when you turn back, strengthen your brothers. ഇവിടെ പറയുന്നു, നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളുക. That is what God promised over Peter's life. അതായിരുന്നു പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിന് മേൽ കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത്. Your faith might be shaken. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒരുപക്ഷേ കുലുങ്ങിപ്പോകാം. Your plans that you had might be totally different. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ഒരുപക്ഷേ ഒന്നും സംഭവികമല്ലാതായിരിക്കാം. But there is a moment of turning back. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരികെ വരുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട്. Turning back to strengthen your brothers. നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തിരികെ വരുന്നത്. The backslidden, the failure, the person who faced failure, the rejection or anything. Take anything. നിങ്ങൾ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയതാകാം, നിങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടതാകാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്ത് പ്രശ്നവുമായിക്കൊള്ളട്ടെ. Even if you don't believe, Jesus has prayed for you, interceded for you, and you are going to turn back powerful because God wants to build His church over you. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ തിരികെ വന്ന് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളവരെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു. I'm not saying you've backslided like Peter. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പത്രോസിനെ പോലെ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകുമെന്നല്ല. What I'm saying is that you're stretched apart by Satan's attack. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളാൽ വളരെയധികം മുറിപ്പെട്ടവരാണ്. And on the other side, the deepest desire to serve God is hitting your heart. എന്നാൽ മറുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ സേവിക്കണമെന്നുള്ള വലിയ You want to live a right life. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കണമെന്നുണ്ട്. You want to serve Him, you want to please Him. നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം, അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്.
but you are stretched apart. എന്നാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടു വശത്തേക്കും വലിച്ചു You are tired. നിങ്ങൾ തളർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. You are not able to pray the way you want to. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. You are not able to do things the way you want to. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുവാൻ But കഴിയാത്ത I just want to encourage you today and say that Jesus has prayed for you, and there is going to be a moment when the power of the Holy Ghost is going to come strong on you, and you are going to be transformed, and you are going to accomplish what He has promised over your life. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അതിശക്തമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുവാനായി ഇടയായിത്തീരും. Even if you have lost hope, Jesus He's not yet done with you. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സകല ആശയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം, എങ്കിലും കർത്താവ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സകലതും ചെയ്ത് He has കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. already said you are going to turn back, and you are going to strengthen your brethren. കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരികെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Upon you, Peter, I am going to build my church, and the gates of Hades will not prevail over it. പത്രോസേ, നിന്റെ മേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. I know the power of this word, എനിക്കറിയാം ഈ വചനം എത്ര and ശക്തിയുള്ളതെന്ന്. this word is what I want to speak over your life today. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേലും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വചനം ഇതാണ്. Can we all stand up in God's presence? ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? And can you lay your right hand on your head, നമ്മുടെ വലത് കരങ്ങൾ തലമേൽ വയ്ക്കാം. and can you tell yourself, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയാമോ? I have overcome by the blood of the Lamb, ഞാൻ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവൻ. and I have overcome by the word of my testimony. എന്റെ സാക്ഷ്യ വചനത്താൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവൻ. My testimony, O Father God, is only this much, എന്റെ സാക്ഷ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്താവേ, that you are the Son of the living God and my Savior. കർത്താവേ, അങ്ങ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ രക്ഷകൻ. I repeat, this is my testimony, that you are the Son of the living God and my Savior. കർത്താവേ, ഇതാണ് എന്റെ സാക്ഷ്യം, അങ്ങ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്റെ രക്ഷകൻ. And tell, you are the Son of the living God and the Savior of my household and my church. കർത്താവേ, അങ്ങ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും എന്റെ സഭയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും. You are the Savior of my community. എന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. You are the Savior God. അങ്ങാകുന്നു രക്ഷകനായ ദൈവം. If you are believing that today, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, Jesus wants you to know. കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിയുവാൻ He ആഗ്രഹിക്കുന്നു. says, I will build my church upon you. കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ നിന്റെ മേൽ പണിയും. Say, God, you will build your church upon me. Proclaim it. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സഭ എന്റെ മേൽ പണിയും. Repeat it. Open your mouth and say, Jesus, you are going to build your church upon me. നിങ്ങൾ വായ്കളെ തുറന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞാട്ടെ, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സഭയെ എന്റെ മേൽ പണിയുവാൻ പോകുന്നു. And the gates of hell will not prevail over me. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ എന്നെ ജയിക്കുകയില്ല. Say that. The gates of hell will not prevail over me. പറഞ്ഞാട്ടെ, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ എന്നെ ജയിക്കുകയില്ല. Declare it. Declare it. Gates of hell will not prevail over me. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ എന്നെ ജയിക്കുകയില്ല. Every attack of the enemy, എല്ലാ പിശാചിന്റെ ആക്രമണങ്ങളും I declare that it is nullified in the name of Jesus today. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ തകർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. God has given me the authority to trample over snakes and scorpions and to overcome all the powers of darkness. കർത്താവ് എനിക്ക് പാമ്പുകളുടെ മേലും തേളുകളുടെ മേലും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തിന്റെ മേലും അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു. In the same word it says that whatever I bind on this earth is bound in heaven, and whatever I let loose on this earth is let loose in heaven. കർത്താവിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെടുന്നു, ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. In the name of Jesus, അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ and നാമത്തിൽ in the authority that He has given me, കർത്താവിന്റെ മേൽ തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ I പറയുന്നു, break every yoke, every bondage that is pulling your children away from your perfect plan. കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്ന സകല നുകങ്ങളെയും അവിക്കയറുകളെയും അഴിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Because Jesus wants to build His church over these children, He will do what He has accomplished. കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ ഇവരുടെ മേൽ പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ എന്താണോ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അവൻ അത് ചെയ്യുക തന്നെ We ചെയ്യും. declare that Jesus is our deliverer. ഞങ്ങൾ അങ്ങ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്. You are a redeemer. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. You are a redeemer. അങ്ങ് The വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. creator of the entire universe is our redeemer. ഈ സകല ലോകത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ The വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. God who has authority over all the powers and principalities is our redeemer. സകല ലോകത്തിന്റെയും
സകല അധികാരങ്ങളുടെയും അധിപനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. And your Redeemer is redeeming you from every sin, every curse, every bondage that has been pulling you away from God's perfect plan. കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന സകല മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും സകല പോരുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെയും ഇന്ന് ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവം നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്. He is binding every forces of the evil one that is like a bondage around you. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു ബന്ധനമായി ഇരിക്കുന്ന സകല പൈശാചിക ശക്തികളെയും യേശു ഇന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്നു. And he is releasing his power, his anointing, his grace, his presence and his provision over your life. അവന്റെ സാന്നിധ്യം, അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്, അവന്റെ കൃപ സകലതും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇത് ചൊരിയുകയാണ്. The person standing here is weak. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു ബലഹീനനായ വ്യക്തി. I am just a human being. ഞാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ. I am just a mere breath. ഞാൻ ഒരു ശ്വാസം മാത്രം. But the name of Jesus is going to do this for you. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു. Father, I thank you for doing it, Lord. കർത്താവേ, അങ്ങ് അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നന്ദി കർത്താവേ. In Jesus' name we pray. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. Amen. God bless you all. See you next Sunday. കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.